اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہوگا اور تمام امتیازی قوانین ختم کر کے ان کو ترقی کرنے کے مساوی مواقع دینے ہوں گے۔ یہ الفاظ ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا یہ محض کہنے کی بات ہی ہے؟ بحیثیت اسلامی ملک کے ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کی پاسداری کی جانی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ہم عورت کو معاشرے کا حسن، وقار اور استحکام کی ضمانت قرار دیتے ہیں اور سب سے زیادہ ظلم بھی اسی پر کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد، تیزاب پھینکنا اور جنسی طور پر ہراساں کرنا، وراثت میں محرومی، کم عمری میں شادی، جائیداد ہتھیانے کے لیے قرآن کے ساتھ شادی، غیرت کے نام پر قتل جیسے اقدامات عام ہیں۔ جاگیردارانہ ذہنیت، قبائلی کلچر اور انتہا پسند مذہبی سوچ، رواج اور رسومات ابھی تک موجود ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے ہمارا سماج بڑے متعصب اور امتیازی رویوں کا حامل ہے۔ ان نامساعد حالات کے باوجود خواتین نے ترقی کی اور ہر میدان میں قابل ستائش کردار ادا کیا ہے۔ عدلیہ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، ادب، تعلیم، سیاحت، صحافت اور سپورٹس کے شعبوں میں خواتین اپنے جوہر دکھا رہی ہیں اور نجی ادارے بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ خواتین ہر وہ ایسا کام کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں جسے مردوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ دوستو، کوہ پیمائی سپورٹس کی ایسی صنف ہے جس میں جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے۔ ایسے خطرناک اور پیچ دار راہ گزر سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہر قدم پر موت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اس سپورٹس کو محض مردوں کے لیے ہی مخصوص سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن جب سے عورت نے اپنی بہادری اور شانہ بشانہ چلنے کے مقولے کو سچ کر دکھایا ہے، یہ سوچ بھی بدل گئی ہے کہ خواتین کوہ پیمائی نہیں کر سکتی، جس کی مثال ثمینہ بیگ اور نائلہ کیانی ہیں۔ اس سے قبل ثمینہ بیگ نے نہ صرف 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیاں سر کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا، بلکہ چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بھی بن گئی۔ نائلہ کیانی نے 18 جولائی کو 8035 میٹر بلند چوٹی گیشر برہم 2 سر کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا، بلکہ وہ 8000 میٹر بلند چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ نائلہ سے قبل اب تک کسی پاکستانی خاتون نے ملک میں موجود 8000 میٹر کی 5 چوٹیوں میں سے کوئی سر نہیں کی۔ یوں نائلہ اور ان کی ٹیم نے کوہ پیمائی کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ ایک ایسی کوہ پیما بھی ہیں جنہوں نے اپنی پہلی مہم میں ہی 8000 میٹر کی چوٹی فتح کی ہے۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کی اس ٹیم میں کوئی غیر ملکی شامل نہیں تھا، اس لیے بھی اس ٹیم کی بہادری کو سراہا جا رہا ہے۔ نائلہ کیانی پاکستانی کوہ پیماؤں سرباز صدپارہ، علی رضا صدپارہ، سہیل سخی اور ان کے ساتھیوں کو اعزازات دینے کے لیے حکومت پاکستان سے سفارش بھی کی جا رہی ہے۔ نائلہ کیانی بتاتی ہیں کہ انہیں بچپن سے مہم جوئی کا شوق تھا۔ زمانۂ طالب علمی میں وہ باکسر رہ چکی ہیں، جبکہ ان کا شوق اب بھی جاری ہے۔ دبئی میں قیام کے دوران راک کلائمبنگ اور آئس سکیٹنگ شروع کی۔ قدامت پسند ہونے کے باوجود ان کے خاندان والے کبھی ان کے شوق کی راہ میں حائل نہیں ہوئے، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نائلہ کیانی کا تعلق صوبہ پنجاب میں راولپنڈی شہر کے علاقے گوجر خاں کے ایک قدامت پسند خاندان سے ہے۔ انہوں نے ایرو اسپیس انجینئرنگ کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کر کے اپنے اس شعبے میں بھی کام کیا، تاہم اب اس وقت وہ خاوند کے ہمراہ دبئی میں مقیم ہیں، جہاں اس وقت وہ بیکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ شادی کی بڑی تقریبات کی مخالف نائلہ نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے K2 بیس کیمپ پر تقریب منعقد کی اور ان کی تصاویر وائرل بھی ہوئی تھیں۔ نائلہ کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بچے کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، جبکہ بیٹی ابھی صرف 7.5 ماہ کی ہے۔ نائلہ کا کہنا ہے کہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں، چنانچہ مہم جوئی کے لیے یہی بہترین موقع تھا۔ کچھ عرصے بعد بچے بڑے ہونے پر ان کی ضرورتیں بڑھ جائیں گی تو شاید ایسا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ خالد اور میرے خاندان والوں نے ان کا اچھے سے خیال رکھا۔ نائلہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی پسند کی شادی تھی اور ان کے خاوند خالد راجہ کو ان کے ہر شوق کا علم تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھ ہی سے شادی کی بلکہ میرے خوابوں سے بھی شادی کی ہے۔
हम दोनों एक दूसरे के ख्वाब पूरे करने में भी एक दूसरे के मददगार हैं। याद रहे, इस मुहिम से कबल नायला ने को पैमाई की किसी किस्म की कोई तरबियत हासिल नहीं की थी। 8000 मीटर तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इससे कबल कभी 5 या 6000 मीटर की चोटी भी सर नहीं की थी। मगर ये ज़रूर था कि उन्होंने बाज़ाब्ता मुहिम से कबल गाशर ब्रह्म 2 के कैंप 3 पर एक मश्क की थी। ये सब को पहमाओं के लिए बाज़ाब्ता मुहिम शुरू करने से कबल मामूल की प्रैक्टिस होती है। नायला का कहना है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर को पहमाओं का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। उनकी पैदाइश और बचपन ही पहाड़ों और 2-2 हज़ार मीटर की बुलंदी पर होती है। वो इस माहौल के भी आदी होते हैं, जबकि मैं मैदानी इलाके की रहने वाली थी, इसलिए मेरा 8000 मीटर तक पहुंचना मुश्किल समझा जा रहा था। और सब यही मान रहे थे कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद मेरा जिस्म किसी बड़ी मुहिम के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मुहिम की तैयारी के लिए मैंने जिस्मानी तरबियत से ज़्यादा अपने हौसले को मजबूत किया और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया कि मैं ये कर सकती हूँ। नायला कियानी कहती हैं कि इस मुहिम के दौरान इनके हमरा सरबाज सदपारा और सुहेल सखी और मरहूम मोहम्मद अली सदपारा जैसे अजीम को पहमा के उस्ताद अली रज़ा सदपारा का साथ भी हासिल था। वो तीनों रस्सियाँ लगाते थे। अली रज़ा सदपारा कदम कदम पर इनकी रहनुमाई करते थे। चंद दिन बेस कैंप पर गुजारने के अलावा कैंप 3 तक आने जाने से नायला माहौल की आदी हो गई और अब इन्हें इस मुहिम की मुश्किलात का भी अंदाज़ा हो गया था। वो ख़ुद को मुश्किल वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। नायला कियानी को मुहिम के दौरान कई मुश्किलात पेश आईं। बुलंदी पर होने की वजह से इनके लिए खुराक लेना भी मुश्किल हो जाता था। नींद पूरी नहीं होती थी। बहुत बार तो ऐसा होता कि इनके लिए कदम उठाना मुश्किल हो जाता। बाज़ाब्ता मुहिम के दौरान कैंप 3 से ऊपर जाते हुए नायला स्ट्रेस का शिकार हो गईं। इनके मुताबिक बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि मेरे लिए एक कदम चलना भी मुमकिन नहीं होगा। मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। ऐसा महसूस होता था कि शायद मेरा सफ़र इधर ही ख़त्म हो जाएगा और वह मंजिल के इतना करीब पहुंचने के बावजूद मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगी। उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद अपने हौसले और इरादों को इकट्ठा किया, खुद को समझाया कि मैं ये कर सकती हूँ और करूँगी। इनके साथियों ने भी इनका हौसला बढ़ाया और 2 घंटे तक इस सूरत हाल से जंग करती रही। बिल आखिर वो इस स्ट्रेस को शिकस्त देने में कामयाब हुई और सफ़र को फिर तेज़ी से शुरू किया। अपनी इस कामयाबी पर अपने एक बयान में नायला ने कहा कि चोटी पर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हैं। कैंप 4 से आगे अब रस्सियाँ नहीं लगानी थी, बल्कि इन्हें खुद ही मंजिल तय करना थी। इन चारों ने अपनी हिफाजती इक़दामात के मंसूबे के तहत खुद को एक ही रस्सी से बांधकर चोटी की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस वक्त मौसम इंतहाई सर्द, मनफी 10 से 15 डिग्री तक था। तेज़ हवा चल रही थी, जैसे अभी इन्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। वो लोग बहुत समझकर कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। कैंप 4 से चोटी तक को पैमाई के औजारों की मदद से शायद 15 घंटे चले होंगे। जब चोटी पर पहुंचे तो हवा का दबाव मजीद बढ़ गया, यहाँ तक कि वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल था, क्योंकि चोटी पर बर्फ़ के टुकड़े तेज़ी से उड़कर इनके जिस्म और मुँह पर लग रहे थे। लेकिन नायला ने पाकिस्तान का परचम लहराया, वीडियो और तस्वीर बनाई। नायला का हवाओं में उड़ने और चोटियों पर चढ़ने का बचपन का ख्वाब पूरा हो चुका था। सरबाज सदपारा, जो कि पाकिस्तान के मशहूर को पैमा हैं और इन्हें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के अलावा कई ख़तरनाक चोटियां फतह करने का एजाज़ भी हासिल है, वो गाशर ब्रह्म 2 की टीम की क़यादत कर रहे थे। सरबाज सदपारा नायला कियानी की इस कामयाबी पर कहते हैं कि वो कुछ अरसे से इनके साथ राब्ते में थी। वो चाहती थी कि पहली मर्तबा 8000 मीटर को फतह किया जाए। हम इन्हें समझाते थे कि ये कोई इतना आसान नहीं है। इनको कई मर्तबा बताया कि कराकरम और हिमालय में वाक़े पहाड़ कई लिहाज से मुश्किल समझे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट को अब कमर्शियल बुनियादों पर फतह किया जाता है। वहाँ पर रस्सियाँ लगी हुई हैं और बाकायदा रूट बनाए गए हैं। माहिर तरीन नेपाली शुरपा मदद करते हैं, जबकि पाकिस्तान में सब खुद करना पड़ता है। सरबाज सदपारा कहते हैं कि नायला के हौसले के सामने हम लोग भी शिकस्त खा गए, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती हैं जिसका वो फैसला कर लें। सरबाज सदपारा ने मज़ीद कहा कि जब मकामी माहौल और सूरत हाल से आदी होने के लिए नायला कैंप 3 तक गईं तो इन्हें 80% यकीन हो गया कि वो कामयाब हो जाएंगी। नायला कहती हैं कि मैं बॉक्सर और फाइटर हूँ। मुझे पता था मेरे अंदर इतना हौसला मौजूद है कि अपनी पहली ही मुहिम जुई में
8000 میٹر کی چوٹی سر کر سکتی ہوں۔